السلام علیکم، جیو نیوز کے ساتھ میں ہوں حافظ محمد اویس۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں، بانی پی ٹی آئی کو شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کرنے کی تیاریاں مکمل ہو گئی ہیں۔ آئی جی اسلام آباد نے پولیس افسران کے ہمراہ شفا انٹرنیشنل اسپتال کا دورہ کیا اور سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ اسپتال کے باہر پولیس کی بھاری نفری بھی تعینات کر دی گئی ہے۔ شفا انٹرنیشنل اسپتال کے ذرائع کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے علاج کے لیے خصوصی اقدامات کر لیے گئے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کا چیک اپ کیا جائے گا۔ 6 ماہر ڈاکٹرز کی ٹیم بانی پی ٹی آئی کا چیک اپ کرے گی۔ چیک اپ کے بعد بانی پی ٹی آئی کو اسپتال میں داخل کرنے سے متعلق فیصلہ ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی کو ایڈمٹ کرنے کی صورت میں بھی خصوصی اقدامات مکمل کر لیے گئے۔ آج صبح سپریم کورٹ کے رجسٹرار آفس نے بانی پی ٹی آئی کے اسپتال منتقلی کے خلاف گزشتہ روز دائر کی گئی نظرثانی درخواست بعض اعتراض لگا کر واپس کر دی تھی۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری نے بانی پی ٹی آئی کو بیرون ملک بھیجنے کا امکان بھی ظاہر کر دیا۔ دوسری جانب بانی پی ٹی آئی کے ذاتی معالج ڈاکٹر فیصل سلطان اور ڈاکٹر عظمیٰ اڈیالہ جیل کے اندر روانہ ہو گئے۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان اور کزن قاسم خان بھی اڈیالہ جیل کے باہر پہنچ گئے۔ پولیس نے علیمہ خان کو جیل کے داخلی دروازے پر روک دیا ہے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ بانی کو اسپتال منتقل کرنے کے لیے آج رات 12 بجے تک کا وقت ہے۔ اسلام آباد انتظامیہ کی ذمہ داری ہے، وہ کر رہے ہیں جو بھی کرنا ہے، ابھی وقت ہے، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب، ڈیڈ لائن ختم ہونے والی ہے سپریم کورٹ کی، منتقل کر دیں گے آج رات 12 سے پہلے؟ 12 بجے تک ہے نا جی، تو آپ نے بالکل 12 کے قریب جا کے کرنا ہے۔ اسلام آباد انتظامیہ کی ذمہ داری ہے، وہ کر رہے ہیں چیزیں جو بھی جس طرح سے ہوتی ہیں۔ ایسے آپ کو لگتا ہے کہ آج ہو جائیں گے شفٹ؟ ابھی ٹائم ہے نا جی، دیکھیں۔ اور نظر ثانی اپیل دوبارہ دائر کریں گے؟ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو جو علاج چاہیے وہ سرکاری اسپتال میں نہیں ہے تو انہیں شفا بھیجیں۔ حکومت اس کی پابند ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے بیرون ملک جانے کا بھی فیصلہ ہو سکتا ہے۔ سینٹ اجلاس میں وفاقی وزیر نے بتایا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر ہم نے ایوان میں کہا تھا کہ منوعن عمل کریں گے۔ ہم اس بیان پر قائم ہیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے پر منوعن عمل درآمد ہوگا۔ سپریم کورٹ سے رجوع بس اتنا ہے کہ یہ صرف ایک قیدی کے لیے ہے یا ہمیشہ کے لیے اور باقی قیدیوں کے لیے بھی ہے۔ سپریم کورٹ سے 8000 قیدیوں کے حوالے سے یہی پوچھا ہے۔ اپوزیشن لیڈر علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا کہ سپریم کورٹ فیصلے کے بعد اچھی فضا بن رہی ہے، ہم ایک دوسرے کے قریب ہو رہے تھے، بہتری آ رہی تھی، ہمیں توقع ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل ہو جائے گا۔ حکومت سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کی پابند ہے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں، وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ یہ اپوزیشن پر منحصر ہے کہ وہ کب تک مذاکرات کی میز پر آتے ہیں۔ کابینہ اجلاس سے خطاب میں کہا کہ معیشت کے استحکام کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں 32 روپے کی کمی خوش آئند ہے۔ وزارت پیٹرولیم کی کاوشیں قابل تحسین ہیں۔ خطے کے کئی ممالک میں ریفائنریز اور گیس پلانٹ بند ہیں۔ کابینہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت نے مشکل حالات میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے 128 ارب روپے مختص کیے اور اس کے لیے پی ایس ڈی پی میں کٹوتی کی۔ عام آدمی کو ریلیف کی فراہمی میں صوبوں نے بھی ساتھ دیا۔ اپوزیشن کے ساتھ جو مکالمہ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ہمیشہ کہا کہ ہم اس کے لیے تیار ہیں، بامقصد بات چیت کے لیے۔ فلور آف دی ہاؤس پہ بھی میں نے کہا، کابینہ میں بھی کہا، آج پھر میں یہ بات دہرانا چاہتا ہوں کہ ایک بامقصد بات چیت کے لیے ہم تیار ہیں، اور اس کے لیے میں پھر اس فورم سے اپوزیشن کو انوائٹ کرتا ہوں کہ وہ آئیں، بیٹھ کے بات کریں اور جو معاملات ہیں ان کو بات چیت سے طے کریں تاکہ پاکستان کی معاشی ترقی، جمہوریت کو ہم تقویت دے سکیں۔ مگر تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ اب ان کے اوپر یہ منحصر ہے کہ وہ کتنی جلدی ایک کنسٹرکٹیو ڈائیلاگ کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو جلد از جلد اسپتال منتقل کیا جائے، اس میں رکاوٹیں کھڑی نہ کی جائیں۔ پاکستان تحریک انصاف یا کوئی بھی غیر ذمہ دارانہ کام نہیں کریں گے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ بانی پی ٹی آئی کو جلد اسپتال منتقل کیا جائے گا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا
کہ وہ وزیر اعظم کی مذاکرات کی پیشکش کو خودشائن سمجھتے ہیں، تاہم وزیر اعظم سے کہیں گے کہ اس بار پیشکش کی حد تک نہ رہیں، آپ آگے بڑھیں، اس پر کوئی عملی اقدامات کریں تاکہ سیاسی مسائل کا حل نکالا جا سکے۔ بات چیت ہونی چاہیے، بات ہوگی تو مسائل کا حل نکلے گا۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ بلاول بھٹو نے بہت اچھی باتیں کی۔ امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ آج منتقل ہو جائیں گے۔ اگر منتقل نہیں کیا تو ابھی تک منتقل ہونا چاہیے تھا، فوراً منتقل کرے، جلد سے جلد منتقل ہے۔ میں یہ مطالبہ کروں گا کہ اس معاملے میں روڑے نہ اٹکائے، اس کو مزاحمت نہ کرے، اس کو آپ ضرور کر لیں تاکہ یہ پورے قوم پاکستان کا مطالبہ ہے۔ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے۔ پیپلز پارٹی نے جو پی ٹی آئی والوں کے ساتھ گزشتہ دن ملاقات کی اپوزیشن چیمبر میں، کیا دونوں مل کر الیکشن والے میٹر میں وغیرہ چیزوں پہ بات ہوئی ہے، ٹو ارلی ٹو ٹاک، لیکن ان میں مختلف پارٹیز پارلیمنٹ میں جو ہوتی ہے وہ مختلف لیجسلیشن سے ریلیٹڈ آپس میں بات چیت کرتی رہتی ہے۔ یہ بات چیت کا سلسلہ ہونا چاہیے، ایک راستہ بورڈ ہونا چاہیے، حکومت اپوزیشن میں بھی ایک رابطہ ہونا چاہیے تاکہ جو سیاسی مسائل ہے اس کا جو سیاسی حل ہم ڈھونڈ رہے ہیں وہ ہم سیاسی حل ضرور نکالیں۔ مولانا فضل الرحمان نے پارلیمنٹ میں اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی سے ملاقات کے بعد متحدہ اپوزیشن کے قیام کا اعلان کر دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ اپوزیشن لیڈر کے چیمبر میں ابتدائی مشاورت ہوئی ہے، سینٹ اور قومی اسمبلی کے اپوزیشن لیڈران سے مشاورت ہوئی، اصولی طور پر اتفاق ہوا کہ ہمیں متحدہ اپوزیشن کی طرف جانا چاہیے، ہم مشترکہ پارلیمانی کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، اس حوالے سے مزید مشاورت جاری رہے گی۔ اپوزیشن اتحاد میں پیپلز پارٹی کو ساتھ ملانے کے سوال پر مولانا فضل الرحمان نے کہا وہ حکومت میں ہے۔ ایک اپوزیشن لیڈر کے چیمبر میں ابتدائی مشاورت ہوئی ہے جس میں سینٹ کے اور قومی اسمبلی کے جو قائدین حزب اختلاف ہیں دونوں اور پارلیمانی لیڈر ہیں دونوں ایوانوں میں، وہ بیٹھے ہیں آپس میں اور اصولی طور پر اس بات پر اتفاق ہوا ہے کہ ہمیں ایک جوائنٹ اپوزیشن کی طرف جانا چاہیے تاکہ ہمارا ایک مشترکہ پارلیمانی کردار سامنے آئے۔ تو اس حوالے سے مزید مشاورت جو ہے وہ جاری رہے گی، اس میں مزید نشستیں ہوں گی انشاءاللہ اور مجھے امید ہے کہ اچھا آغاز ہوا ہے۔ قومی اسمبلی اور سینٹ نے دفاعی کمان کے ڈھانچے میں قانونی تبدیلیوں کی منظوری دے دی۔ حکومت نے اپوزیشن کی مخالفت اور احتجاج کے باوجود نیشنل کمانڈ اتھارٹی ترمیمی بل اور ڈیفنس فورسز آف پاکستان ترمیمی بل 2026 کثرت رائے سے منظور کر لیے۔ دونوں بل وزیر دفاع خواجہ آصف نے علیحدہ پیش کیے۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاسوں میں معمول کا ایجنڈا معطل کر کے دونوں بل پیش کیے گئے۔ اپوزیشن ارکان نے مائک نہ ملنے پر احتجاجاً واک آؤٹ کیا۔ ڈیفنس فورسز ایکٹ بل کے ذریعے آئین کے آرٹیکل 243 کے تحت چیف آف ڈیفنس فورسز کے عہدے کو قانونی بنیاد فراہم کی گئی ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کو مسلح افواج کی تنظیم، مشترکہ آپریشنل صلاحیت، جنگی تیاری اور تینوں سروسز کے درمیان رابطہ کاری کے اہم اختیارات دیے گئے ہیں۔ مجوزہ قانون کے تحت ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز قائم ہوگا جو مسلح افواج کا مرکزی ہیڈ کوارٹرز ہوگا اور چیف آف ڈیفنس فورسز اس کے سربراہ ہوں گے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز مسلح افواج سے متعلق اہم امور میں وزیر اعظم کو مشورہ دیں گے، جبکہ تینوں مسلح افواج کے درمیان مشترکہ آپریشنز، رابطہ کاری اور قومی و علاقائی سلامتی سے متعلق معاملات میں مرکزی کردار ادا کریں گے۔ وفاقی حکومت کو چیف آف ڈیفنس فورسز کی اختیارات سے متعلق قواعد و ضوابط بنانے کا اختیار بھی دیا گیا ہے۔ بل میں پاکستان آرمی ایکٹ 1952، پاکستان ایئر فورس ایکٹ 1953 اور پاکستان نیوی آرڈیننس 1961 سے متعلق شقیں بھی شامل کی گئی ہیں تاکہ موجودہ قوانین کے نئے دفاعی کمان فریم ورک سے ہم آہنگ کیا جا سکے۔ نیشنل کمانڈ اتھارٹی ترمیمی ایکٹ کے تحت چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کی جگہ چیف آف ڈیفنس فورسز کے الفاظ شامل کیے گئے ہیں۔ ترمیم کے مطابق چیف آف ڈیفنس فورسز نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا حصہ ہوں گے۔ قانون پارلیمنٹ سے منظوری کے بعد فوری طور پر نافذ العمل ہوگا، جس کا اطلاق نومبر 2025 سے ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ جو آخری آئینی ترمیم ہوئی تھی اور آج اس کے مطابق قانون کو ڈھالا گیا ہے، آج کے بل میں کوئی ایسی بات نہیں تھی جس سے خدا نخواستہ کسی چیز کو خطرہ ہو۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ پورا بل آج پڑھ کر سنایا گیا ہے، اس میں عجلت والی کوئی چیز نہیں تھی، اس میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی جس پر بحث ہوتی۔ بل کا مسودہ تمام لوگوں کے پاس موجود تھا۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کا کام ہے احتجاج کرنا، وہ جس چیز پر چاہے کریں، ان کی مرضی ہے۔
آئینی ترمیم ہوئی ہے آخری، اس کے مطابق جو ہے قانون کو ڈھالا گیا ہے. ادروائز نہ تو اس میں کوئی نئی بات تھی، نہ کوئی ایسی بات تھی جس سے خدا نخواستہ کسی چیز کو بھی خطرہ ہو یا کسی کو کوئی اعتراض ہو. تو یہ قانون جو ہیں، دونوں کا قوانین جو ہیں ان کو ترمیم، جو آئینی ترمیم کے ساتھ جو ہے نا وہ اہم کیا گیا ہے. ادروائز دیر از نتھنگ. اپوزیشن کے رویے پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ واک آؤٹ کریں گے اس بل سے؟ اپوزیشن کا کام ہے احتجاج کرنا، وہ احتجاج کرتے ہیں، ان کا حق ہے. جس چیز پہ مرضی احتجاج کریں، جس چیز پہ مرضی نہ احتجاج کریں. تحریک انصاف کے سینیٹر اون عباس بپی نے کہا ہے کہ پیر کے دن شام 6:30 بجے تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام کے اراکین کا پارلیمانی اجلاس ہوگا. پروگرام کیپٹل ٹاک میں اون عباس بپی نے وزیر اعظم شہباز شریف کی مذاکرات کی دعوت پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان کی تحریک انصاف سے ملاقاتوں کے خوف کی وجہ سے وزیر اعظم نے تحریک انصاف کو مذاکرات کی دعوت دی ہے. اون عباس بپی نے کہا کہ جنہوں نے مذاکرات کی دعوت دینی ہوتی ہے وہ سیاسی رہنماؤں کو قید تنہائی میں نہیں رکھتے اور عدالت حکم پر فوراً عمل درآمد کرتے ہوئے اسے اسپتال بھیجتے ہیں. وزیر مملکت بیرسٹر عقیل ملک نے کہا کہ بانی تحریک انصاف کی اسپتال منتقلی کی عدالتی حکم کے مطابق ابھی 48 گھنٹے پورے نہیں ہوئے، تھوڑا انتظار کر لیں، عدالتی حکم پر عمل درآمد ہوگا. جنہوں نے یہ اس طرح کی مشاورت کے لیے، ملاقات کے لیے، مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں نا، وہ اپنے مخالفوں کو سیاسی انتقام کے لیے قید تنہائی میں ٹارچر نہیں کرتے ہوتے. جب عدلیہ فیصلہ دے دے تو فوری طور پہ اس پہ عمل کر کے اس کو ہسپتال بھیجتے ہیں، بلکہ ٹیکنیکل ایشوز نہیں کرتے. معذرت کے ساتھ یہ جو ان کی سٹیٹمنٹ ہے، یہ ان اٹ سیلف ان کے الفاظ اور ان کی شخصیت وہ آپس میں میچ نہیں کر پا رہی. اگر ان کو یہ خوف نہ ہوتا کہ بلال بھٹو زرداری یا مولانا کوئی اپوزیشن الائنس ان کے خلاف بنا لیں، انہوں نے آج ہمیں آفر نہیں کرنی. آپ کو پتا ہے مولانا صاحب کے ساتھ ہماری چیز طے ہوئی ہے، منڈے والے دن سوموار کی شام کو 6 بجے مولانا صاحب کی پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کے تمام ایم این ایز اور سینیٹرز کا مشترکہ اجلاس ہے. پہلی دفعہ اپوزیشن کو اس سوموار کو جو آنے والا منڈے ہے شام کو 6:30 بجے مشترکہ پارلیمانی اجلاس، مشترکہ پارلیمنٹ جس میں مولانا صاحب کی پارٹی اور ہم اکٹھے بیٹھیں گے. یہ اس خوف کی وجہ سے ان کی آفر آئی ہے. جو سٹیٹمنٹ دی میں بالکل آج بھی اس پہ قائم ہوں کہ یہ 27 ستمبر کا لانگ مارچ کی کال واپس ہو جائے گی. بالکل میں آج بھی اس پہ قائم ہوں. اچھا، اور میں اس لیے قائم ہوں کیونکہ ایک تو جلدی بہت ہے چیزوں میں. کیا 48 گھنٹے پورے ہو چکے؟ ابھی تک تو پورے نہیں ہوئے. اگر اس ڈیٹ وائز اس کو دیکھیں تو آج رات 12 بجے تک تو ٹائم ہے نا، تو کم از کم تھوڑا انتظار کر لیں. سپریم کورٹ کے آرڈر پر عمل درآمد کے علاوہ کیا اور کوئی راستہ ہے آپ کے پاس؟ آپ کی ریویو پٹیشن ہو سکتا ہے کہ لگ بھی جائے، لیکن آپ کو آج رات 12 بجے سے پہلے عمل درآمد تو کرنا ہے. جی بالکل، ورنہ اس میں کوئی دو رائے یوسف رضا گیلانی کنٹیمپٹ آف کورٹ میں ڈسکوالیفائی ہوئے. بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں. اور میں نے یہی کہا کہ اس آرڈر پہ عمل درآمد کی جہاں تک بات ہے وہ 48 گھنٹے کا ٹائم دیا گیا ہے اور بالکل عمل درآمد ہوگا. پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے؟ حکومت کے ساتھ ہے، اپوزیشن کے ساتھ ہے؟ اس الیکشن کے بعد پیپلز پارٹی کافی ناراض ہے اور رہے گی، اور ہم پہلے تو ان کو سارا وقت حکومت کو ایک لیجسلیٹو سپورٹ پیپلز پارٹی ہم بیٹھے رہتے تھے. اب ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی. ہواؤں کا رخ تبدیل ہو رہا ہے یا الٹی گنتی شروع ہو رہی ہے وہ تو اب پتہ چل رہا ہے. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثنا نے کہا ہے کہ حکومت اس بات پر کلیئر ہے کہ سپریم کورٹ فیصلے سے کرمنل جسٹس سسٹم متاثر ہوگا. سپریم کورٹ کا فیصلہ ماتحت عدالتوں پر بائنڈنگ ہے. انہوں نے سوال اٹھایا، کیا پھر ہر قیدی کو پرائیویٹ اسپتال منتقل کیا جائے گا؟ اس طرح پھر ماتحت عدالتوں کے پاس کوئی عذر ہی نہیں رہے گا. عدالت کے فیصلے کا احترام لازم ہے. ماضی میں نواز شریف کے اسپتال منتقلی کے سوال پر رانا ثنا کا کہنا تھا کہ نواز شریف جیل سے سرکاری سروسز اسپتال گئے تھے. ڈاکٹرز کے میڈیکل بورڈ نے تجویز کیا ہے کہ ان کا علاج بیرون ملک ہونا چاہیے. میڈیکل بورڈ کی تجویز پر نواز شریف کا علاج بیرون ملک ہوا اور حکومت نے اجازت دی. حکومت اس بات پہ کلیئر ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو اس کے اوپر ٹیکنیکل اور اعتراض ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ کرمنل جسٹس سسٹم میں خرابی ہو سکتی ہے. کل کو 1000 اپلیکیشن آ سکتی ہے اور پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ بائنڈنگ ہے سبارڈینیٹ کورٹس کے اوپر. تو پھر کیا اس 1000 آدمی کو جو ہے وہ پرائیویٹ ہاسپٹل منتقل کیا جائے گا؟ اس صورتحال کو جو ہے وہ ریڈریس کرنے کے لیے ریویو دائر کیا ہے. جیسے ہی ریویو کا فیصلہ ہوتا ہے تو گورنمنٹ جو ہے وہ بالکل قانون اور آئین کی پابند ہے اور اس کے مطابق جو ہے وہ کورٹس کے فیصلے کا احترام جو ہے وہ لازم ہے.
इलेक्शन कमीशन पंजाब ने सूबे में बल्दियाती इलेक्शन की तैयारियां मुकम्मल कर लीं। पंजाब हुकूमत ने 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक 3 मरहलों में बल्दियाती इलेक्शन कराने के लिए 24 अरब 52 करोड़ रुपए के फंड्स मुख्तस कर दिए। आइंदा चंद रोज़ में मुख्तलिफ महकमों से इलेक्शन ड्यूटी अमले की तलबी के लिए मरासले भी इरसाल किए जाएंगे, जिसके बाद पोलिंग स्टेशंस के सामान की खरीदारी के लिए टेंडर जारी होंगे। इरफान नज़ीर की रिपोर्ट। इलेक्शन कमीशन दराए ने जियो न्यूज़ को बताया कि पंजाब में कुल 6,637 यूनिट कौंसलों की हदबंदियों और लाहौर में कुल 9 टाउन्स की 460 यूनिट कौंसल की हदबंदियों की फरिश्तें मुकम्मल हो गई हैं। तमाम हदबंदियों की फरिश्तें मुतल्लिका यूनिट कौंसल में आवेदन कर दी गई हैं। हर यूनिट कौंसल को मर्दमशुमारी ब्लाक कोड अलाट कर दिया गया और हर ब्लाक में आबादी शो की गई है। हर यूनिट कौंसल की हदबंदियों की फरिश्तें डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर, असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर और असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट के दस्तखतों से 17 अगस्त को जारी की गई। हदबंदियों का अमल अप्रैल में शुरू हुआ था। इतराज़ात और अपीलों पर फैसलों में तकरीबन 4 माह लगे। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात 5 साल ताखीर से हो रहे हैं, जो कानूनी तौर पर दिसंबर 2021 में होने थे। इरफान नज़ीर, जियो न्यूज़, लाहौर। कराची में मीर रज़ा कत्ल केस में बनाई गई खुसूसी तहकीकाती कमेटी ने मीर रज़ा की लाश का पहला पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर उसामा से तफ्तीश की। ज़राए ने जियो न्यूज़ को बताया कि मीर रज़ा की लाश का पहला पोस्टमार्टम करने वाले मेडिको लीगल ऑफिसर डॉक्टर उसामा से तफ्तीश की गई। डॉक्टर उसामा से तफ्तीशी टीम ने 5 घंटे से ज़ायद तफ्तीश की और मुख्तलिफ सवालात किए। ज़राए ने मज़ीद बताया कि पहले पोस्टमार्टम से सामने आने वाले शुकों को शुबहात पर तफसीली पूछगछ की गई। डॉक्टर उसामा को आइंदा भी तफ्तीश में मावनत करने पर पाबंद किया गया है। बदीन के नवाही इलाके कडन में मुबैना पुलिस मुकाबले में एक के बाद एक तनाज़ा उठने लगा है। पुलिस ने पहले नौजवान की हलाकत को पुलिस मुकाबले में मारे जाने का कहा, वुरसा ने जाली करार दिया। अब रूरल हेल्थ सेंटर कडन की जारी करदा पोस्टमार्टम को भी वुरसा ने मुस्तरद कर दिया है। बदीन के नवाही इलाके कड्ढण में पुलिस मुकाबले में नौजवान की हलाकत तनाज़ात की जद में आ गई। वुरसा ने एक बार फिर मुकाबले को जाली करार देते हुए रूरल हेल्थ सेंटर की जारी करदा रिपोर्ट को भी मुस्तरद कर दिया। वालिद कहते हैं कि जब उन्हें लाश मिली तो महरम दल के जिस्म पर गोलियों के जख्मों के निशान तो थे, मगर पोस्टमार्टम के लिए जिस्म पर कट लगाने का कोई निशान मौजूद नहीं था। असांखे तकरीबन 10:30 बजे असांखे मिलियो लाश, जंहिंखे वरी असीं वापसी खणाया आयासीं। जॾहिं असां हुनखे गुसल ॾियण जे लाइ कयोसीं, पटी ते रखियो वियो। उन टाइम ते हिनखे ॿियो जेको गोलियुनि खां अलावा बाक़ी ॿियो को बि शइ न हुई, न वॾो टुकियो हो, का बि हुन में जेको सो पोस्टमार्टम न थियो हुयो। ऐं उन जे लाइ जेको बिल्कुलु कोन हो, गोलियुनि जा निशान हुआ जेके असां वटि अञा पोइ उनजा वीडिया जेके आहिनि से मौजूदु आहिनि। ऐं असां सां जेकी आहे इहा बिल्कुलु नाइंसाफ़ी थी वई आहे। इहो कूड़ी ॻाल्हि करे रहिया आहिनि त माना जेको असां जेको पोस्टमार्टम कयो आहे बिल्कुलु कोन्हे को। अॼु बि असां जेको आहे उन जे लाइ अपील था करियूं त उहो लाश भले बिल्कुलु कटवाए उनजो पोस्टमार्टम कयो वञे। रूरल हेल्थ सेंटर की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक नौजवान की हलाकत 26 जुलाई को हुई और 31 जुलाई को रिपोर्ट जारी की गई। कानूनी माहिरीन कहते हैं कि लाश मिलने के बाद मेडिको लीगल अफसर 24 घंटे में रिपोर्ट देने का पाबंद होता है। दूसरी जानिब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नौजवान की उम्र 38 से 40 साल दर्ज की गई है, जबकि वुरसा का कहना है कि महरम दल की उम्र 19 साल थी। रूरल हेल्थ सेंटर की रिपोर्ट पर डीएचओ बदीन का कहना है कि मेडिको लीगल अफसर दस्तयाब ना हो तो एमएस या सीनियर ड्यूटी डॉक्टर पोस्टमार्टम कर सकता है। पीपल्स पार्टी के वफ़द ने स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने कानून साजी और दीगर पार्लिमानी उमूर पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात स्पीकर के सामने रखे। पीपल्स पार्टी हर अहम कौमी, पार्लिमानी और सियासी मामले में नज़रअंदाज करने की शिकायत की। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह किया। साथ ही खबरदार कर दिया कि हुकूमत की वादा खिलाफियाँ जारी रहीं तो साथ चलना मुश्किल हो जाएगा। ज़राए का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली के संगीन इल्ज़ामात की तहक़ीक़ात का मुतालबा किया तो हुकूमती वफ़द ने कहा कि धांधली के ठोस शवाहिद दिए जाएँ तो तहक़ीक़ात के लिए तैयार हैं। कानून साजी के मामले पर भी पीपल्स पार्टी के ख़दशात दूर करेंगे। दोनों जमातों ने कानूनी और पार्लिमानी उमूर पर राबते में रहने पर इत्तफ़ाक़ किया। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि दोनों इत्तेहादी जमातें अपने इख्तलाफात ख़त्म करें, इसके लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा है कि बानी पीटीआई कब तक अस्पताल में रहेंगे, इसका फ़ैसला उनकी फैमिली, मीडिया, अदालत या हुकूमत ने नहीं करना, सिर्फ डॉक्टर्स ने करना है। उन्हें कोई ऐसी बीमारी लाक नहीं है कि उन्हें लंबे अरसे के लिए अस्पताल में रखा जाए। किसी सेहतमंद आदमी को बिला वजह अस्पताल में रखना इसलिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर पीटीआई अदालती हुक्म की पासदारी करेगी
तो हुकूमत भी करेगी। बानी पीटीआई को पिछले 6 माह में 6 मरतबा पिम्स अस्पताल लाया गया, 7वीं दफ़ा भी वो अस्पताल आ जाएंगे तो ये रूटीन की बात है। पासदारी है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, वो सिर्फ उनको अस्पताल ले जाने तक है। ऐसा तो नहीं है कि चेकअप होगा और वापस उन्हें फिर अडियाला ले जाया जाएगा या रखा जाएगा। इसका फैसला ना मीडिया ने करना है, ना उनकी फैमिली ने करना है, ना अदालत ने करना है, ना गवर्नमेंट ने करना है। इसका फैसला डॉक्टर्स ने करना है। किसी भी सेहतमंद आदमी को अगर आप बिला वजह अस्पताल में एडमिट करें तो वो उसके लिए और खतरनाक साबित हो सकता है। अगर उन्हें चेक की जरूरत हुई 1 दिन 2 दिन 3 दिन, डॉक्टर्स का मेडिकल बोर्ड वहां होगा, वो फैसला करेगा। हम फैसला नहीं कर सकते। ना शिफा के बाहर पीटीआई के कारकुन मौजूद है, ना अडियाला के बाहर कोई बयान बहनें नहीं दे रही हैं। अगर वो पासदारी कर रही हैं तो आप पासदारी करेंगे हुक्म की या चेकअप कराए वापस ले जाएंगे? वो अगर पासदारी करेंगे तो हमारी तरफ से भी आपको पासदारी नजर आएगी। इमरान खान का पिछले 6 माह में 6 मरतबा उन्हें जेल से बाहर पिम्स हॉस्पिटल लाया गया और जब जब जरूरत पड़ी उन्हें बगैर किसी अदालती हुक्म के उनका चेकअप हुआ और बेहतरीन जो इलाज मुआवजे की सहूलियात थी वो उनको अस्पताल में फराहम की गई। तो अब अगर 7वीं दफा वो अस्पताल आ जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि ये एक रूटीन की बात है। अगर रूटीन की बात की तो 2 दिन क्यों लगा दिया आपने? चैलेंज करने क्यों गए? फैसले पे फिर तनकीद भी आप लोग करते नजर आए। अगर रूटीन की बात थी फौरन कर देते। इसमें ना तो हुकूमत की कोई बदनीति थी कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं करना चाह रहे थे, न ही हम कोई रखना डाल रहे थे इमरान खान के इलाज के हवाले से। आप लोग अचानक नर्वस हुए हैं कि क्या हो गया? मैं आपको बिल्कुल अपनी मालूमात की बुनियाद के ऊपर बता रहा हूँ कि इमरान खान साहब मुकम्मल सेहतयाब है। उन्हें कोई ऐसी खुदा न खास्ता बीमारी लाहक नहीं है कि उन्हें कोई बहुत लंबे चौड़े अरसे के लिए दिनों के लिए अस्पताल में एडमिट किया जाए। अभी चेकअप हो जाएगा, सारी बात आपके सामने आ जाएगी। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो 7वीं दफा आ जाएंगे। ये कौन सी ऐसी नई बात है गवर्नमेंट के लिए या हमारे लिए कि हम इससे कोई कंफ्यूज हो गए हैं, कोई डर रहे हैं? इमरान खान को कोई अगवा नहीं किया गया। उनके खिलाफ जो मुकदमात थे उनकी तफसीलात पूरी मीडिया पे है। अगवा किया गया था राना सनाउल्लाह खान को। आपकी किसी लीडरशिप पे हमने कोई हीरोइन का मुकदमा नहीं डाला और किसी की डिग्गी से चर्च नहीं निकाली। तबीयत तो खराब हुई ना इस वजह से कि आपने उनका राब्ता मुनक़ता कर दिया बाहर से। न्यूज तक उनकी मुकम्मल रसाई है, अखबार उन्हें बिल्कुल अवेलेबल होती है। प्राइवेट चैनल भी है, सिर्फ पीटीवी है, फिर तो उल्टा टॉर्चर ही करने के मुतरादिफ हुआ उन्हें। नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ ये सारी सहूलियात बाशमूल वर्जिश करने की तमाम तर बेहतरीन सहूलियात ये उन्हें मुयसर है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर इत्तलात शफी जान ने कहा है कि हुकूमत ने पूरी कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल ना हो, मगर उन्हें सुप्रीम कोर्ट के फैसले की पासदारी करनी पड़ेगी और ये कोई हम पर एहसान नहीं होगा। हम भी सुप्रीम कोर्ट को कराई गई यकीन दहानी की पासदारी करेंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने मज़ीद कहा, हुकूमत अगर बानी पीटीआई को पहले ही अस्पताल मुंतकिल कर देती तो उसे अखलाकी बरतरी हासिल हो जाती। रफी जान साहब, आपको इत्मीनान है? बिल्कुल शाहजेब साहब, हम पुर उम्मीद है कि 48 घंटे का टाइम था, इनको पहले शिफ्ट करना चाहिए था। देखिए इन्होंने कोशिश जरूर की, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसको हर हाल में इनको मानना पड़ेगा। 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे इनके साहब जो है वो लंदन गए थे और लंदन में कोई सरकारी हॉस्पिटल नहीं था। जरदारी साहब जो थे वो ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल गए थे, वो भी सरकारी हॉस्पिटल नहीं था। जो रवैया इस रियासत का इमरान खान साहब के हवाले से रहा है, इस तरह रवैया तो किसी भी सियासी क़यादत के साथ नहीं हुआ। वो तो 265 दिनों बाद अपने फैमिली से मिले हैं, 9 महीने से उनकी मुलाकात बंद है, तब भी सहूलत उनको मिल नहीं रही, जाती डॉक्टर की रसाई नहीं थी। ये तो इनको पहले करना चाहिए था। ये हुकूमत अगर पहले कर लेती तो आज इनके पास हाई मोरल ग्राउंड होता। फिर इमरान खान साहब का केस जो इतना बिगड़ गया तो ये हुकूमत इसकी जिम्मेदार है। इन्होंने कोई सहूलत जो है जेल के अंदर इमरान खान साहब को नहीं दी। इमरान खान साहब साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं और बुशरा बीबी जो है वो साबिक खतून अव्वल है। दोनों को जेल मैनुअल के मुताबिक क्लास बी इंटाइटल है, जो कि अभी तक उनको नहीं दिया गया। ये कानी की बात करते हैं, वो सहूलत तो किसी कैदी को भी अवेलेबल है। पासदारी करेंगे तो वो कह रहे हम भी पासदारी करेंगे, तो ये पासदारी आपकी तरफ से अदालती फैसले की जाएगी। हमने यकीन दहानी करवाई है सुप्रीम कोर्ट को और हम उस हर चीज की पासदारी करेंगे, हर एक चीज की जिसकी हमने यकीन दहानी करवाई है। और हुकूमत कोई एहसान हमारे ऊपर नहीं कर रही कि हम पासदारी करें, आपको पासदारी करनी पड़ेगी, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है। सुप्रीम कोर्ट में ईमान मजारी और हादी अली चट्टा की सज़ा मअतली की अपीलों पर समाअत हुई। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सज़ा मअतली की अपीलें काबिल समाअत नहीं हैं। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने सवाल किया कि नाकाबिल समाअत होने का कानून में कहाँ लिखा है। वकील फैसल सिद्दीकी का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते में सज़ा मअतली की अपीलों पर फैसले का हुक्म दिया था। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद नहीं किया गया। जब भी सुप्रीम कोर्ट फैसला करने लगती है, हाई कोर्ट में केस मुकर्रर हो जाता है। और ताज़ा तरीन खबर यह है कि बानी पीटीआई को अडियाला जेल से शिफा अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट लेंगे। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शबीर डार हमारे साथ मौजूद हैं।
शबीर बताइएगा क्या डिटेल्स हैं। जी बिल्कुल, बानी पीटीआई को अडियाला जेल से शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया गया है। अडियाला जेल से सख्त सिक्योरिटी में बानी पीटीआई को रवाना किया गया है। करीबन 8 से 10 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला अब से थोड़ी देर पहले अडियाला जेल से रवाना हो गया है और अडियाला जेल के बाहर सिक्योरिटी हाई अलर्ट थी। पंजाब पुलिस और एलीट फोर्स के दस्ते यहाँ पर मौजूद थे। इस्लामाबाद पुलिस की नफरी भी यहाँ पहुंची थी। इस्लामाबाद से एक खसूसी स्क्वाड अडियाला जेल पहुंचा था और करीबन अब से 5 मिनट कबल बानी पीटीआई अडियाला जेल से शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के लिए रवाना हो गए हैं और उनके साथ उनकी बहन डॉक्टर उज़मा और डॉक्टर फैसल भी अडियाला जेल में मौजूद थे और अलीमा खान भी यहाँ पे पहुंची थी, लेकिन उनको अंदर अडियाला जेल के अंदर एक्सेस नहीं दी गई। ताहम बानी पीटीआई को यहाँ से अडियाला जेल से बाकायदा तौर पर अब सख्त सिक्योरिटी में रवाना कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया शबीर डार, इस मुताल्लिक आप अपडेट कर रहे थे। बानी पीटीआई को सख्त सिक्योरिटी में अडियाला जेल से अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और शबीर डार ने हमें डिटेल्स बताई। बहुत शुक्रिया आपका। पिक्सल एंटरटेनमेंट और रेड शूज प्रोडक्शन के हमरा जियो टेलीविजन के मुनफरिद रियलिटी शो में इस बार की थीम कुछ खास है। शुरा कैसे इजहार करेंगे टूटे दिल के एहसास का, जानिए रैप आइकॉन पाकिस्तान में जुमे की रात 10 बजे सिर्फ जियो पर। पिक्सल एंटरटेनमेंट और रेड शूज प्रोडक्शन के साथ जियो टेलीविजन के इश्तिराक से पेश किए जाने वाले मुनफरिद शो में इस बार की थीम है ब्रोकन हार्ट। Tonight we are talking about heartbreak और इस पर हमारे कंटेस्टेंट्स एक्सप्रेस करने वाले हैं अपना आर्ट। अब प्यार में टूटा हुआ किसका दिल जीतेगा व्यूअर्स के हार्ट्स या कंटेस्टेंट्स के दिल तोड़ेंगे जजेस में शामिल तलहा अंजुम और बोहेमिया जी के रिमार्क्स। सॉन्ग सिलेक्शन मेरे हिसाब से इस बार थोड़ी वीक थी आपकी। जानिए रैप आइकॉन पाकिस्तान में जुमे की रात 10 बजे सिर्फ जियो पर। जियो और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की नई ड्रामा सीरियल निश्तर नाजरीन के लिए स्क्रीन पर जलवागर होने को है। प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की पेशकश मेगा ड्रामा सीरियल निश्तर का प्रीमियर 21 अगस्त जुमे की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। जियो और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की नई ड्रामा सीरियल नश्तर माहा मलिक के कलम का शाहकार है, जिसे सिराजुल हक की हिदायत ने दिलकशी के साथ अक्सबंद किया है। इश्क की इस दिलचस्प दास्तान में दानिश तैमूर और अनमोल बलोच मरकजी किरदार निभाते नजर आएंगे। ड्रामा सीरियल के OST की सूरत SK खालिश के हमरा लिखे गए गीत को शानी अरशद ने अपनी आवाज और कॉम्पोजिशन के साथ जुनून का पैदा किया है एक हसीन इम्तिजाज। प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की इस पेशकश में दाऊद शाह कैसे बरीरा को हासिल कर पाएगा, जानिए नई ड्रामा सीरियल नश्तर में 21 अगस्त से हर जुम्मे और हफ्ते की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।